السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، پاک آرمی نے گزشتہ کچھ عرصے میں نئے اور لیتھل ویپنز جیسا کہ فتح 1 گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹس اور PL-15 ہوائٹزرز اپنے فلیٹ میں شامل کی ہیں۔ پاک آرمی کی طرف سے ڈرونز کا بڑھتا استعمال بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ان انڈکشنز کے فوائد، ممکنہ استعمال پر بات کریں گے، جبکہ اس پس منظر میں پاک آرمی کی اسٹرائک کیپیبلٹی میں ارتقاء کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پاک آرمی کی جانب سے ایسڈ-15 ہوائٹزرز کی ایکوزیشن نے پاک آرمی کی آرٹلری ماڈرنائزیشن پر دوبارہ توجہ مرکوز کرنے کا اشارہ دیا ہے، لیکن ایسڈ-15 پاک آرمی کی پریسیشن اسٹینڈ آف اسٹرائک کیپیبلٹی کی جانب کوششوں کا صرف ایک پہلو ہے، کیونکہ پاکستان اس مقصد کے لیے گائیڈڈ شیلز، گائیڈڈ راکٹس اور ڈرونز پر مشتمل فیملی آف ایسڈ سے مختلف اقسام اور ورسٹائل قسم کی لینڈ بیس اسٹرائک کیپیبلٹی حاصل کر چکا ہے، اور اس پر مزید کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ پاک آرمی کی ایسڈ-15 ہوائٹزرز ایکسٹینڈڈ رینج گائیڈڈ آرٹلری شیلز فائر کرنے کی صلاحیت کی حامل ہے۔ جہاں یہ گن ہائی ایکسپلوسو ایکسٹینڈڈ رینج، فل بور بیس بلیڈ، راکٹ اسسٹڈ ویری لانگ رینج آرٹلری پروجیکٹائلز فائر کر سکتی ہیں، وہیں اس میں گائیڈڈ شیلز جیسا کہ لیزر ہومنگ اور سیٹلائٹ گائیڈڈ اور ٹاپ اٹیک پروجیکٹائلز کو فائر کرنے کی کیپیبلٹی موجود ہے۔ یاد رہے کہ اس کے ویری لانگ رینج آرٹلری پروجیکٹائلز 53 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں۔ ایسڈ-15 ہوائٹزر کی انڈکشن پاک آرمی کی پہلی 155 ملی میٹر بائی 52 کیلیبر گن ہے، لیکن اس نے پاک آرمی میں پہلے بیان کی گئی کئی طرح کی صلاحیتوں کا اضافہ کر دیا ہے، جیسا کہ لیزر گائیڈڈ اور سیٹلائٹ گائیڈڈ شیلز، اس کے علاوہ ویری لانگ رینج آرٹلری پروجیکٹائلز وغیرہ۔ 2017 میں پاکستان کی منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاک آرمی ممکنہ طور پر 500 ویلڈ سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر خرید سکتی ہے، جبکہ پاکستان میں مقامی سطح پر انڈر لائسنس ویری لانگ رینج آرٹلری پروجیکٹائلز کی تیاری پاک فوج کی بڑے پیمانے پر لارج کیلیبر یعنی 155 بائی 52 ملی میٹر ہوائٹزر کی بہت زیادہ نمبرز میں ضروریات کو ظاہر کرتی ہے۔ آپریشنل نقطہ نظر سے دیکھیں تو پاکستان ایسڈ-15 ہوائٹزر کی تیز موبلٹی کو لے کر اس کو تیزی سے ڈپلائی کر سکے گا۔ ایسڈ-15 کی چیسس اسے آف روڈ کے حوالے سے بھی متاثر کن ایسڈ بناتی ہے، لہٰذا ایسڈ-15 پاک فوج کو دشوار گزار علاقوں میں ڈپلائی کرنے کی قابلیت فراہم کرے گی، تاہم کچھ مخصوص حالات اور ٹیرین میں ضرورت پڑنے پر امریکی ساختہ ٹریکڈ ہوائٹزر M109A2، M109A5 اور M109L بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا پاکستان M109 سیریز کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے یا نہیں، تاکہ یہ گنز 155 ملی میٹر بائی 52 کیلیبر راؤنڈز کو ہینڈل کر سکیں۔ گو کہ یہ اپ گریڈز خاصی مہنگی ہوں گی، لیکن یہ پاک فوج کو ان M109 سیریز کی گنز میں لانگر رینج والے گائیڈڈ شیلز کو فائر کرنے کی صلاحیت دیں گی۔ اس معاملے میں اٹالین کمپنی لینارڈو سے مدد لی جا سکتی ہے، جو اس وقت M109 سیریز کی گنز کی اپ گریڈز آفر کر رہی ہے، اور اس کو اویل کر کے پاکستان اس صلاحیت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس M109 سیریز کی خاطر خواہ تعداد میں ہوائٹزرز موجود ہیں، جس میں M109L اٹلی سے حاصل کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ M109 سیریز 155 بائی 39 mm راؤنڈز فائر کر سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان آرمی 155 mm بائی 52 کیلیبر کو اسٹینڈرڈائز کرنے جا رہی ہے یا نہیں، کیونکہ اسی اثناء میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا ایک مقامی ہوائٹزر گن بھی تیار کر رہی ہے، جس سے متعلق خبر ہم بہت پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی کامیابی پاک آرمی کو کئی اہم گولز اچیو کرنے میں مدد دے گی۔ پہلا تو یہ کہ اس سے ممکنہ طور پر زیادہ تر آرٹلری یونٹس میں گائیڈڈ لانگ رینج شیلز کے استعمال کی سہولت حاصل ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں پاک آرمی کے آپریشنل تھیٹرز میں نئی اٹیک صلاحیت کا اضافہ ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی گن پر بیسڈ پاکستان اپنی مقامی سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر تیار کر سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف موبائل آرٹلری کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ امپورٹ کی گئی گن سے بھی کاسٹ افیکٹو آپشن ہوگی۔ 155 بائی 52 mm کیلیبر کو زیادہ تعداد میں اختیار کرنے کا آرمی کو فائدہ یہ ہوگا کہ تمام آپریشنل تھیٹرز لانگ رینج گائیڈڈ شیلز کو ڈپلائی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس سے بہت زیادہ تعداد میں پاک آرمی پریسیشن گائیڈڈ سٹرائکس کو یقینی بنا سکے گی، جو ایک گیم چینجنگ صلاحیت ہوگی، جس کی اس وقت آرمی تلاش میں ہے۔
सरहद पर होने वाली झड़पों में गाइडेड आर्टिलरी एलिमेंट्स पाकिस्तान को रिवायती जंग में दुश्मन पर एज देंगे। वेरी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स और दीगर शेल्स की पाक आर्मी के डिस्पोजल पर होने से इसको ख़ास नताइज के हसूल के तहत इस्तेमाल की ऑप्शंस दस्तियाब होंगी। यूँ दुश्मन की मखसूस सलाहियत को नाकारा करने के लिए कशीदगी को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड तक के लेवल तक ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एसेट 15 ने ना सिर्फ पाकिस्तान की आर्टिलरी कवरेज को बढ़ा दी है, बल्कि इससे पाकिस्तान आर्मी को हाई नंबर्स में टारगेटेड स्ट्राइक्स की सलाहियत भी हासिल हुई है। वाज़ेह रहे कि गाइडेड शेल्स गाइडेड रॉकेट्स की निस्बत एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। इसके अलावा एसेट 15 ने पाक आर्मी के लिए वो स्टेज सेट कर दी है जिसके बाद अब वो एडवांस आर्टिलरी शेल्स जैसा कि रैम जेट पावर्ड प्रोजेक्टाइल्स की तरफ मूव कर सकती है। फतेह 1 मुल्की सतह पर तैयार करदा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसकी ऑफिशियल रेंज 140 से लेकर 150 किलोमीटर बताई गई है। इस सिस्टम की एक व्हीकल पर 8 रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। तस्वीर से देखकर इसका मिसाइल A100 से बड़ा दिखाई देता है जो पहले ही पाक फौज इस्तेमाल कर रही है। फतेह 1 बुनियादी तौर पर गाइडेंस के लिए INS GPS इस्तेमाल करता है जो इसे ख़ास तौर पर फिक्स टारगेट्स के खिलाफ एक इफ़ेक्टिव वेपन बनाती है। लेकिन फतेह 1 छोटी मोटी झड़पों में इस्तेमाल होने वाला हथियार नहीं, बल्कि आर्मी इसको मखसूस सिनेरियो जैसा कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस ऑपरेशंस में इस्तेमाल करना चाहेगी। ताहम झड़पों की सूरत हाल में आर्मी के गाइडेड स्ट्राइक्स आर्टिलरी शेल से सरअंजाम दिए जाएंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि आर्मी यकीनी तौर पर अपनी रॉकेट फोर्सेस को मज़ीद बेहतर बनाने में इन्वेस्ट करेगी। इसमें 2 ऑप्शंस पर काम हो सकता है। पहला तो ये कि 122 मिलीमीटर रॉकेट्स को गाइडेड बनाया जाए, जबकि दूसरी ये कि फतेह 1 पर बेस्ड लॉन्ग रेंज वर्जन तैयार किया जाए। पहली ऑप्शन की बात करें तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज 122 मिलीमीटर के यरमूक रॉकेट्स तैयार कर रही है जिसको गाइडेड वेरिएंट में बदलने के लिए INS GPS का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस ऑप्शन पर काम करने से पहले आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ेगा कि आया आर्मी इनको टारगेटेड स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहती है या सैचुरेशन अटैक्स में, क्योंकि सैचुरेशन अटैक के लिए इसको गाइडेड राउंड्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सैचुरेशन अटैक में बुनियादी तौर पर आप दुश्मन की तरफ रुख करके बड़ी तादाद में रॉकेट्स दाग देते हैं, जबकि टारगेट स्ट्राइक्स दरअसल पिन पॉइंट टारगेट को हिट करने के लिए किए जाते हैं। लिहाजा टारगेट स्ट्राइक्स के पेश नज़र यकीनन लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स पर इन्वेस्ट करना होगा जो फतेह 1 को कम्प्लीमेंट कर सके। फ्रेंड्स, लॉन्ग रेंज प्रिसीशन स्ट्राइक रोल में ड्रोन्स जैसा कि शापर 2 और CH-4 पाक फौज के लिए खासे अहम है। पाकिस्तान तुर्की की जानिब से मशरिक़ वस्ता में ड्रोन्स की तैनाती और इस्तेमाल से सबक सीखते हुए बड़ी तादाद में ड्रोन्स इंडक्ट कर सकता है। इस मामले में एक्विजिशंस और इंडक्शंस पहले ही एडवांस स्टेजेस में हैं। शापर 2 2 हार्ड पॉइंट्स पर गाइडेड मिनीशन कैरी करने के अलावा 1000 किलोमीटर से ज़ायद की रेंज रखता है। शापर 2 टाइप ड्रोन्स को आर्मी फिक्स्ड और मूविंग टारगेट्स के खिलाफ प्रिसीशन स्ट्राइक्स के लिए बखूबी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि ये एक लो कॉस्ट ड्रोन है जिसको आर्मी हाई रिस्क सिनेरियो जैसा कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रोल में डिप्लॉय कर सकती है। लेकिन सबसे अहम इन ड्रोन्स का टारगेट एक्विजिशन और गाइडेंस रोल में इस्तेमाल है। ये वो रोल है जो आर्मी के गाइडेड मिनीशंस की अफादियत में कलीदी किरदार अदा करेगा। इन ड्रोन से रियल टाइम टारगेटिंग और गाइडेंस की मदद से अटैक एसेट्स की लिथैलिटी और अफादियत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। दूसरी जानिब हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान ने अभी तक लोइटरिंग मिनीशन में कोई खातिर खा दिलचस्पी नहीं दिखाई, हालांकि इसे चीन और तुर्की से इस किस्म के वेपन्स तक रसाई हासिल है। लेकिन आने वाले अरसे में इस जानिब बहुत जल्दी तवज्जो और इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। इस पर हम तफसीली वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं जिसमें आपको मज़ीद बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। ऑल इन ऑल पाकिस्तान आर्मी की जानिब से एसेट 15 होइट्ज़र और इसकी गाइडेड रॉकेट्स को फायर करने की सलाहियत, ड्रोन्स का टारगेट एक्विजिशन और गाइडेंस में इस्तेमाल, जबकि फतेह 1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की मुल्की सतह पर तैयारी और इंडक्शन ने इसे पहले ही दुश्मन पर कारी ज़रब लगाने की सलाहियत दे दी है, जबकि पाक आर्मी की इस स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा, जिसमें फतेह 1 पर बेस्ड लॉन्ग रेंज वर्जन काबिल ज़िक्र है। आपकी पाक आर्मी की इस स्ट्राइक सलाहियत पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।